الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اگر اللہ علم کے طور پر کسی کو کوئی ہستی بنا دے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے، عطیہ ہے، عاجزی میں رہے، انکساری میں رہے۔ اگر اسے عمل کی توفیق مل جائے، رب کریم اسے نماز کا موقع عطا فرما دے، اللہ اسے صوم و صلات کا پابند کر دے، اس کی دعائیں مقبول ہونے لگے، اب وہ اپنے آپ کو ولی کامل نہ سمجھے بلکہ وہ کہے کہ میں تو رب کا عاجز بندہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے اور بے شمار عطا فرما دے، اللہ جسے دیتا ہے بغیر حساب ہی عطا فرماتا ہے، اب وہ بندہ اس پہ ٹھہر نہ جائے کہ دیکھو نا میں بڑا سمجھدار تھا تب مجھے ملی نہ۔ کچھ لوگ حسب نسب پہ اتراتے پھرتے ہیں، کہتے میں چودھریوں کے خاندان میں ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تو پیسے جمع کرا کے چودھریوں کے گھر پیدا ہوا ہے، کیوں الجھا ہوا ہے تو اس چکر میں؟ حسب نسب پہ فخر ہے، علم پہ، عمل پہ، دولت پہ، عہدے پر، اقتدار پر۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، فرمایا کل من علیہ فان، زمین میں جو کچھ ہے سارا فنا ہو جائے۔ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک آدمی تھا، جس طرح 5 نمازیں پڑھنے والا سب سے نیک نہیں ہو جاتا تو باقی سارے ہی گناہ گار نظر آتے ہیں، سارا دن بحث ہی کرتا رہتا ہے، یہ بھی نہیں پڑھتا نماز، یہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا۔ تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈر، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے، تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے، تو ڈر اللہ تعالیٰ سے۔ اگر 2 ایڑے ترچھے لفظ مسجد میں جا کے تو اللہ اللہ کے کر لیتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر، فلاں بھی نہیں آتا، فلانا بھی نہیں آتا، یہ تیری ذمہ داری۔ تو تبلیغ کر، جا کے اسے کہہ، جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں۔ یہاں بیٹھ کے بحث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانا بھی بے نمازی ہے، فلانا بھی بے نمازی ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کے گھر جا، دروازے پہ دستک دے کر بھائی آ نماز پڑھنے چلے۔ جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے والا اس پہ بحث ہو رہی ہے، فلانا نہیں آتا، بڑی روٹی ہے، بڑا پیسہ ہے، مسجد میں، یہ تو ہے ہی نہیں تیرے کرنے والا کا۔ تو جا کے پیغام دے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار، ایک گناہگار بیچارہ۔ اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب، صوفی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کر دے۔ میں بھی پاس جا کے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا، کیا بات ہے اس کی۔ کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے۔ اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آ گیا؟ اٹھ، چل دوڑ جا، تجھے نہیں پتا تو کہاں آ گیا؟ اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا ہے، میرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس ولی کو جا کے کہہ دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے۔ تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ جانتا ہے، کل من علیہ فان۔ اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی سب کو گناہ گار سمجھنے لگا، اور فرمایا گناہ گار کو جا کے کہہ دو تو نے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت حاصل کیا، تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دیے۔ یہ جو تکبر ہے نا، تکبر علم کا، فضل کا، تقوی کا، پرہیز، اس کو اتار کے پھینکیں، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، ڈریں۔ لوگ ڈرا کرتے تھے، حضرت عمر کی بڑی شان ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے۔ 950 سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ 6 مہینے عمر اگر اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑتے، اتنا بڑا شخص، لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی، کہ عمر تیری بڑی بات ہے یار، کیا بات، کمال کر دیا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے، دعا کرو میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں، حساب سے چھوڑ دیا جاؤں۔ مجھے کسی اعلیٰ درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی اعلیٰ مقام پہ رکھا جاؤں گا، بس دعا کرو برابر برابر معافی مل جائے۔ یہ ان لوگوں کا احساس تھا جن کے تقوی کی گواہی خود رسول پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے دیں۔
आजी हुसन है जिंदगी का। खजाना आए तो कारून न बने, महल बनाए तो शद्दाद न बने। अगर अल्लाह ताला दौलत दे तो कभी भी अपने आप को नमरूद और फिरौन न बनने दे। मेरे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत, बगदाद में रहती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती हैं कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ। वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा, इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर लगा, मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान, गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं, महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आए तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले। ताजा वाले तख्त ताज वाले, ताजा वाले दर दर रोले, ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु घर आ मिल गई, कोई काबे खाली आवे। कहती हूं मेरे रबिया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे ही जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुना, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली। इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा ज़कात दे। कहने लगा देता हूं। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गए, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे, तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं पड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे। उसको कहा कारून को ज़कात दे, कहने लगा कोई नहीं। बल्कि उसने इल्जाम लगाया, हजरत मूसा तकरीर कर रहे थे तो एक बंदा लेके आ गया, उसके पीछे एक औरत है। कहने लगा मूसा खुतबे बड़े देते हो, पर एक बीबी कहती है कि हजरत मूसा ने तो मेरे साथ माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, मूसा ने तो मेरे साथ ज्यादती की है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी जब इज्जतदार आदमी से आके सवाल पूछते हो तो बेचारा टूट जाता है।
وہ बेचारा टूट जाता है। जब लोग पूछते हैं ना ये तो खा गया फलानी शय, इज्जतदार, इसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटी हो, पर वकार से काटी हो, वो तड़प उठता है। हजरत मूसा बड़े जलाली थे, पर जब कारून ने औरत का इल्जाम लगाया तो रो पड़े, सजदे में सर रख के कहने लगे मौला मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले, मैंने तो सारा कुछ तेरे नाम किया हुआ है। फिर मिंबर पे बैठे, बीबी से कहने लगे सच बता माजरा क्या है। जब जलाल से पूछा तो औरत तड़प उठी, कहने लगी इसने पैसे दिए थे आप पे इल्जाम लगाया। हजरत मूसा ने दुआ की, कहा या अल्लाह तू देख रहा है इसने तेरे नबी के साथ क्या किया है। जब वो गरक होने लगा ना जमीन में, जमीन फटी अंदर जाने लगा तो कहने लगा लगता है मेरी दौलत तुम संभालोगे। तो हजरत मूसा ने कहा इसके खजाने भी साथ ही रखो। सारे खजाने सर पे रखे और खजानों समेत जमीन में गरक हो गया। इलम पढ़े दा मान न करिए, मत आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे, मते रोड देवी दुध कड़े। तो दौलतों समेत लोग गरक हो गए। किधर गया उनका माल, किधर गया। औरंगजेब आलमगीर जाने लगे तो बेटे से कहने लगे मेरे हाथ ना कफन से बाहर निकालना, जनाजा उठे तो मेरे हाथ लटकने चाहिए। लोगों ने कहा क्यों। कहने लगे मैं लोगों को बताना चाहता हूं था मैं बादशाह पर खाली हाथ जा रहा हूं। कफन को जेब होती है तो किसके लिए पैसे जमा कर रहे हो। कब्रों में बैंक होते हैं, किसके लिए गिन के सोते हो रात को, किसके लिए। कुल्लु मन अलैहा, हर चीज। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।